So, we are going to learn about artificial intelligence in detail. So, here I'm going to tell you the definition of artificial intelligence. Artificial intelligence is a branch of computer science that focuses on building smart machines that can perform tasks that generally require human intelligence. Big words, അല്ലേ? But it's very simple. Actually, artificial intelligence is a branch of computer science. What is it? It's a branch of computer science. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, റോബോട്ടിക്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ്. അതിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫോക്കസ്? ഈ വൈ ഇറ്റ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്രാഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ building smart machines. It focuses on building smart machine. So the goal of artificial intelligence, the goal of this branch is to build smart machines. What kind of smart machines? എങ്ങനെയുള്ള smart machines? Smart machines that can perform tasks that generally require a human intelligence. Smart machines that can perform different task perform ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മാർട്ട് മെഷീൻസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം. അതാണ് ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ്. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ടാസ്ക്? ഒരുപാട് ടാസ്ക് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് ഏതാ? സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് ഏതാണ്? ദ ടാസ്ക് ദാറ്റ് ജനറലി റിക്വയർ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും റോബോട്ട്സ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി, ഇറ്റ് വിൽ പെർഫോം. ബട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പോലെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാൻ, അവിടെയാണ് എ ഐയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. റോബോട്ടിക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമലി ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് റോബോട്ട്സിനെ എന്താ പറയുക കൊണ്ട് ടാസ്ക് ചെയ്യിക്കാം, ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യിക്കാം. പക്ഷേ it does not think like human. Robots does not think like human. പക്ഷേ nowadays robot thinks like human and perform task. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? Because of AI. Do you understand? Is it clear? Yes. So definition of AI. AI എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, വലിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കാര്യങ്ങൾ? You understand that definition? AI. It's a branch of computer science. നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഇതാണ്. These are the points you should remember. AI. First point, it's a branch of computer science. First point, it's a branch of computer science. What is it focus? ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഫോക്കസ്, മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്താണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The second point, it focuses on building smart machines. Sorry. It focuses on building smart machines. Understand? First, it's a branch of computer science. Second, that focuses on building smart machine. What kind of smart machines? Third point. What kind of smart machines? The smart machines that can perform tasks that generally require human intelligence. Smart machines that can perform tasks that generally require human intelligence. അപ്പോൾ ഈ 3 പോയിന്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഡെഫിനിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? The definition connect these 3 points. Okay? അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ you will understand, you will be able to define what is artificial intelligence. Is it clear? Okay? So, artificial intelligence, now we are going to say it together. We are going to connect these 3 important points. Artificial intelligence is a branch of computer science that focuses on building smart machines that can perform tasks that generally require human intelligence. Is it clear now? Did you get the idea of that definition? Did you understand the definition of artificial intelligence? Okay, I think it's simple now, right? Okay.
So I have one more definition for artificial intelligence. It is not in your textbook. Okay, artificial intelligence. In short, we will say AI. Refers to the simulation of human intelligence in machines. Not simulation, I think it's stimulation. I made a mistake over there. What? We are making machines to think like human. We are what? Injecting human intelligence to machines. Machines does not have intelligence. They don't have brain, but we are making them think like humans. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് മെഷീൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ആ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി മെഷീൻസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ബ്രെയിൻ. ഇറ്റ് ഹാസ് ചിപ്സ്. ചിപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ ചിപ്പുകളിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻസും ഹ്യൂമൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഹ്യൂമൻസ് എങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും എന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിപ്പാണ് ആക്ച്വലി മെഷീൻസിന്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. They don't have brain like human beings. Okay? Understand? Is that clear? Okay. We are going to define artificial intelligence in simple words. See? Artificial intelligence is simply the science of making intelligent machines. The simple definition for artificial intelligence. Artificial intelligence is the science of making intelligent machines. Is it clear now? Actually, our definition നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട കണ്ടന്റ് ഇതാണ്. അല്ലേ? There are many sentences in the previous definition of artificial intelligence. The first one is a branch of computer science. It almost has 3 sentences, 3 important points. From 3 important points, we are summarizing simply like this: the science of making intelligent machines. Okay? Understand? Okay, no doubts? Sure. Let's go to the next slide. So we are going to learn about artificial intelligence. These are some points in your textbook. Let's go through this. Okay? Artificial intelligence, the concept of smart machines took shape in 1940s. Early 1940s. ഞാനൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ്. മേ ബി നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോഴേ സ്മാർട്ട് മെഷീൻസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ the scientists from different fields discussed the possibility of creating an artificial brain. Creating a brain, which what kind of a brain? An artificial brain. A brain like human beings. Human beings are intelligent, right? So human beings wanted to make an intelligent brain. They wanted to make an artificial brain that has human intelligence. Okay? So many scientists from mathematics, science, political science, and physiology, psychology, and everything, they discussed the possibility of making an artificial brain. ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. കുറെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പമല്ലേ, ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് ചെയ്തോളൂല്ലോ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻ ഇവല്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒരു ബ്രെയിൻ. വാട്ട് വി തിങ്ക് നമുക്കുള്ള ബോഡി ഈ ഒരു എർത്തിലെ നാച്ചുറൽ തിങ്സ് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ദൈവം തന്നതാണെന്നല്ലേ? വി തിങ്ക് ഗോഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓൾ ദിസ് ടു അസ്, റൈറ്റ്? വി കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ലൈഫ്. നമുക്കൊരു ജീവനും നഷ്ടപ്പെട്ട തിരികെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ലൈക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. വി കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ലൈഫ്, റൈറ്റ്? സെയിം വേ വി കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ബ്രെയിൻ. ഈ ബ്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ?
No, but the scientists think they discuss the possibility of creating artificial brain, not a brain like human beings, but a brain which have the intelligences and qualities and capabilities of human brains. മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ്റെ അതേ കപ്പാസിറ്റിയും കാപ്പബിലിറ്റിയും ഉള്ള മറ്റൊരു ബ്രെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോസിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് അവർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. മെനി ഡിസ്കഷൻ നടത്തി അവര്. Then in a discussion held in Dartmouth in 1956, they introduced a new term, new word, that is artificial intelligence. 1956 ഡാർട്ട്മൗണ്ടിൽ നടന്ന ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ അവരൊരു ന്യൂ ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. എന്താണ്? That term is artificial intelligence. The term artificial intelligence was coined after deliberation in a conference, Dartmouth in 1956. Deliberations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആൻഡ് കുറേ ഡിസ്കഷൻസിന് ശേഷമാണ് അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? സോ artificial intelligence, if ഒരു artificial brain കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രെയിൻസ് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് okay. So if ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ എവറി ഇൻഡസ്ട്രി. ഓക്കെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഹാസ് many applications in almost every industry, right? You do play games, right? You do play chess, ludo, everything, right? Let me tell you, in chess there is king, what many എനിക്ക് അറിയില്ല കറക്റ്റ് അതിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, what we say it, forget about chess. Okay, that is അതന്നെ. സോ ഓരോന്നിനും ഓരോ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലേ? ഹോഴ്സ് എൽ ഷേപ്പിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മിനിസ്റ്ററോ അങ്ങനെ മന്ത്രി ഉണ്ട്, എല്ലാ ഷേപ്പിലും മൂവ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലേ? സോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ചെസ് പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? ചെസ് കളിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളൊരു മൂവ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ അതിന് തക്ക ഒരു മൂവ്മെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇറ്റ് മൂവ്സ്, എന്താ പറയാ, അതിന്റെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും കളിക്കും അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടർ ആണത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കരുക്കളും നീക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഓരോ കരുക്കളും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ജയിക്കാൻ കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറും ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓരോ മൂവ്മെന്റും. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഒരു കരു ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്ന് ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും, ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയാൽ ഈ ആക്ഷൻ, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയാൽ ഈ ആക്ഷൻ, അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ മൂവ്മെന്റും. അങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അവിടെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ്. അതിന് പോസിബിൾ ആവുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ചാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ആ ഒരു ഡിഫൈനിങ് ഇല്ലേ, ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനനുസരിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണത്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി തിങ്കിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് യൂസിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്.
ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെയും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അത്ര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ചെസ് കളിക്കുന്നത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ്. സോ AI has many application in gaming, e-commerce, healthcare, in every field. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ഫീൽഡിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, need of AI. Why we are using AI? What is the need of artificial intelligence? So human being have the ability to do any task, അല്ലേ? റോബോട്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് എല്ലാം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ വി പെർഫോം വി വിൽ ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ, അല്ലേ? മുമ്പ് ചെയ്തതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വേണം രണ്ടാമത് നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഈവൻ വെൻ യു ആർ സ്കോറിങ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്, ഇപ്പം വാങ്ങിയ മാർക്കിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനല്ലേ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ശ്രമിക്കുക. Same way, whatever we do, we try to make better whatever we do, അല്ലേ? മുമ്പ് ചെയ്തതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരിടത്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ല? ഐ നോ ദാറ്റ്. ദ ഗോൾ ഓഫ് എ ഐ, എന്തിനാണ് എ ഐയുടെ ഒരു ഗോൾ, എന്തിനാണ് എ ഐയുടെ ആവശ്യം, നീഡ്, is to augment the abilities of human to perform tasks in an efficient way. Human beings have the ability to do any task. Okay? Then what is the need of AI? AI helps human to improve or add എന്താ പറയുക, കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ള എബിലിറ്റീസിനെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ, കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ, കുറച്ചുകൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, എ ഐ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Okay? The goal of AI is to augment the abilities of human to perform tasks in an efficient way. ഒരു എഫിഷ്യന്റ് വേയിൽ ടാസ്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗോൾ ഓർ നീഡ് ഓഫ് എ ഐ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? എന്താ പറയാ, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യണം. ഹ്യൂമൻ ബീങ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു മെഷീൻ തിങ്ക് ചെയ്താൽ, മെഷീൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനേക്കാളും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? സോ നമ്മൾ എന്താ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ വി മേ കമ്മിറ്റ് മിസ്റ്റേക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബോറിങ്, എന്താ പറയുക, നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബെറ്റർ വേയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. സോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബെറ്റർ ആയി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ. സോ the need what എഐയുടെ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു റീപ്ലേസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യലല്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനല്ല, അതിന് പകരം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ എബിലിറ്റീനെ കുറച്ചുകൂടെ പോളിഷ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, എന്താ പറയുക, സയൻറ്റിസ്റ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ എല്ലാവരും തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഫങ്ഷൻസും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ബെറ്റർ എ ഐ എന്നുള്ള ഫീൽഡ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കും, കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ്, അല്ലേ? ഒരു 10 years ബാക്കുള്ള ടെക്നോളജീസ് ആണോ ഇപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിൾ? I was using Nokia C101 mobile when I was doing my degree. When I was doing my degree, I was using the mobile Nokia C101, which has keypads, small mobile.
Now I am using Vivo. There is a lot of difference between Nokia C101 and Vivo, the smartphones. Okay, the technology has changed. Scientists are doing their inventions. New technologies are coming forward. There are many new inventions, അല്ലേ? ഉള്ളതിനെ better ആക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. Scientists are trying to make things better, അല്ലേ? Okay, so AI-ലും ഇതുപോലെ ഇൻവെൻഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹ്യൂമൻസ്, നോട്ട് ടു റീപ്ലേസ് ഹ്യൂമൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹ്യൂമൻസ്. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളിടത്ത് എന്താ പറയുക, ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്തെടുത്ത് ഹ്യൂമന് പകരം റോബോട്ട്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്മാർട്ട് മെഷീൻസിനെയോ എന്താ പറയുക അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. These machines will act like humans. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വാർ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞ ഇറാൻ ഇസ്രായേലും പാലസ്തീനും തമ്മിൽ വാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെയിം വേ വാർ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മിലിറ്ററി ആർമി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വിൽ ടേക്ക് ഗൺ ആൻഡ് എന്താ വാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ്. അത് റോബോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയ ദേ വിൽ ലോസ് ദിയർ ലൈഫ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇഫ് വി ആർ യൂസിങ് മെഷീൻസ്, ഇറ്റ് വോൺ ആ മെഷീൻസ് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നശിക്കും എന്ന് പറയാൽ ഡാമേജ് ആവുമായിരിക്കാം, ബട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വിൽ നോട്ട് ലൂസ് ദിയർ ലൈഫ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ട്സിനെയും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് in every countries, not every, in some countries. So they are using this artificial intelligence. They are trying to make human beings, no, not human beings, they are trying to make machines a human being. അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല, but human beings ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും it can perform in a better way and an efficient way. Okay, that's the speciality of smart machines. Okay, ഇനിയും കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കുക. യു റീഡ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. യു ഹാവ് ടു റീഡ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടുഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തന്നെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എല്ലാ പോയിന്റും. കുറച്ച് വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടഫായിട്ട് തോന്നും. യു ക്യാൻ use dictionary or Google to find the meaning of those words. കുറച്ച് ന്യൂ വേർഡ്സ് കിട്ടും അല്ലേ? You try to improve your vocabulary also. So our class is going to end soon. If you have any doubt, you can contact me. Do you know my number? Okay. Do you have any doubt? കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ബ്രെയിൻ ഫുള്ളായ പോലെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നില്ല.